गुड मॉर्निंग ओडिशा। चलतु देखीदबा विभिन्न न्यूज पेपर विभिन्न प्रिंट माध्यम इंग्लिश ओडिया न्यूज पेपर कौन कौन सब न्यूज अच्छी सबू पेपर इंपोर्टाट न्यूज गुड़ देखी ना। ये है आपंकर प्रथम संवाद देखु मुख्यमंत्री समीक्षा नजर में गंजाम समेत 5 जिला 3 हॉस्पिटल रे प्लाज्मा थेरापी दिन को हेब 9000 परीक्षा गंजाम रे 166 डाक्तर नियोजित रोगी योद्धा सुरक्षा को प्राथमिकता बढ़ शज्या आईएसओ आंबुलांस मास्क न पिंधि 4.5 कोटी जोरिमाना आदाय रेकर्ड 609 सुस्थ पुणी 543 आक्रांत 5 मृत संक्रमित संख्या 14000 टपिला। तब देखो देखीदबा नेक्स्ट न्यूज कौन अच्छी। पायलट पाखरे विकल्प कौन मुख्यमंत्री प्रति 102 विधायक समर्थन थिबा साक्षर पायलट शिविर 19 आज जवाब रखिबे पायलट साहसोचित संख्या वरिष्ठतार प्रमाण दियो विजय विरुद्ध में गर्जिले गेहलोट देश में संक्रमित संख्या 9 लाख टपिला। कोविड टीका प्रस्तुति त्वरान्वित होईची आईसीएमआर महानिर्देशक कोवैक्सीन टीकार मानवीय परीक्षण आरंभ। विश्वर औषध प्रस्तुतिकर्ता न कहले भारत को ही बुझाए। अमेरिकार व्यवहृत होता विभिन्न प्रकार औषधर 60% भारत में ही प्रस्तुत होता है। सेहीपरि आफ्रिका यूरोप दक्षिण पूर्व एशिया भी विश्वर कौन सी प्रांतर को जोगाई देउथिबा रुबेला मिजिल्स पोलियो आदि टीकार 60% भारत में निर्मित। एहीपरि श्रेणीगत जेनेरिक टीका गुड़िकर प्रस्तुति माहिर थिबा भारत ही वर्ष वर्ष धरी एहाको तैयारी करी आछि। ए विषय सारा विश्व अवगत बोली भारतीय भेषज गवेषणा प्रतिष्ठान आईसीएमआर महानिर्देशक डॉक्टर बलराम भार्गव कहिसेंति। तेणु समग्र विश्व पर टीका जोगाण में भारत प्रमुख भूमिका रही बोली से कहिसेंति। अपरपक्षे भारतर निजस्व ज्ञान कौशल विकसित कोविड टीकार प्रथम थर पर मानव शरीर में नैदानिक परीक्षण गतकाली ठारू बिहार राजधानी सहर पाटना स्थित अखिल भारतीय भेषज प्रतिष्ठान एम्स रे आरंभ होईची। भारतीय भेषज गवेषणा परिषद आईसीएमआर सहयोग में पुणे स्थित जातीय भूताणु विज्ञान प्रतिष्ठान एनआईवी और हैदराबाद स्थित भेषज कंपानी भारत बायोटेक इंटरनेशनल ली द्वारा मिलित भाव विकसित कोवैक्सीन नामक यह टीकार मानवीय परीक्षण पर 10 जन स्वेच्छासेवी सामिल होती। एथिपाई 18 ରୁ 55 बयसर सुस्थ स्वेच्छासेवी आवश्यक थिबा बेले 200 ରୁ 300 जन आवेदनकारी भितर मात्र 210 जन को बछा जाइछि। एही टीकार मनुष्य शरीर में नैदानिक परीक्षण पाई पाटना एम्स समेत 12टी भेषज अनुष्ठान को बछा जाइछि। एबे चलंतु देखिबा नेक्स्ट खबर कौन रही। ये हूँ आपंकर संवाद न्यूज। देखो कोरोना संक्रमण रोकब रेलवाईर स्वतंत्र कोच नुआ दिल्ली। देखो कोरोना भूताणु लोक मानू सुरक्षा देवा लगी रेलवाई पक्षर स्वतंत्र पोस्ट कोविड कोच विकसित करा जाइछि। एथिरे संक्रमण रोकने लगी अनेक प्रकार व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। रेल डगारे अनेक प्रकार हैंड्स फ्री सुविधा रही। हाथ में कौन जिनिस को स्पर्श नक अनेक कार्य हो पार। गोड़े चापिदेले पानी टैप खोल साबुन व्यवहार कर सुविधा मिल। शौचालय द्वार गुड़िक यात्री मैंने सहजरे गोड़ द्वारा खोली पारे। से पायखानार फ्लश भाल्व गोड़ द्वारा चालित हो। प्रति कंपार्टमेंटर द्वार को हाथ में न खोली कोहुणी साहाय्य खोल जापर। कोच्रे थिबा हैंडरोल और लैच गुड़िक उपर तंबार आवरण दि जाइछि। तंबार जीवाणुनाशक गुण थिबारु ताहा संस्पर्श आसिले कोरोना शीघ्र मरी जाइथांती। नुआ कोच्रे व्यवहृत शीतताप नियंत्रित जंत्र प्लाज्मा विशोधक व्यवस्था करा जाइछि। द्वारा शीतताप जंत्र बाहर पवन भूताणु और जीवाणुमुक्त होगा सहित डबा भितर परिवेश को निरापद रखि थाए। कोच्रे टाइटानियम डाइऑक्साइड प्रलेप करा जाइछि जहाँ विशोधक भाव कार्यकारी। यह कोच्र अनेक स्थान में व्यवहार करा जिवो। तेबे चलंतु देखिनबा नेक्स्ट न्यूज कौन रही। देखो ऑस्ट्रेलिया रे भारत 2020 खेलिब नाही। इंग्लैंड रे 5 नुहे 3 टेस्ट खेलिब। एथि सहित चलंतु आगो को नीति प्रणयनकारी को मिलिब अनुदान। गोटे राज्य गोटे खेल
ନୀତି ପ୍ରଣୟନକୁ ମିଳିବ ଅନୁଦାନ। ନୂତନତ୍ୱ ସହଯୋଗ ଓ ବୈଷୟିକର ଭୂମିକା ରହିବ କହିଲେ ତୁଷାର ଗାନ୍ଧୀ। 18 ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରିଜିଜୁଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପନ୍ତ ଓ ଭାରତର ପନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ କେପ୍। କୋହଲିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଭେଟ କଥା କହିଲେ କଷ୍ଟେନ୍। ଲା ଲିଗା ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରୁ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଦୂରରେ ରହିଲେ ରିଅଲ ମାଦ୍ରିଦ୍। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, କୋଭିଡ଼ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, କରୋନା ସମୟରେ ଘର ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଯଥା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଡିଏମଏ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ରିଅଲ ମାଦ୍ରିଦରେ କ୍ରମାଗତ ନବମ ବିଜୟ। ଗ୍ରେନାଡ଼କୁ 2-1 ହରାଇଲା। ଟାଇଟଲରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୂରରେ ସିରିଜ୍ ଏ। ଇଣ୍ଟର ମିଲାନ 3-1 ଟୋରିନୋ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଡିଟେଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚଳିତ ସ୍ପାନିଶ ଲା ଲିଗା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରିଅଲ ମାଦ୍ରିଦର ବିଜୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ରିଅଲ ମାଦ୍ରିଦ 2-1 ଗୋଲରୁ ଗ୍ରେନାଡ଼କୁ ହରାଇ ଟାଇଟଲ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲା ଲିଗା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୁନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ରିଅଲ ମାଦ୍ରିଦ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଆମେରିକା ନେତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା, 6 ମାସ ଭିତରେ ଚୀନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ତାଇୱାନକୁ ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ର ବିକି ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ ଉପରେ ଚୀନର କଟକଣା। ଆମେରିକାର ଜଣେ ନେତା ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଓ ଆମେରିକା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ମାତ୍ର 3ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏପରି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତାହତ ହେବେ। ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ ହାଉସ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ରେ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଟେଡ୍ ୟାହୋ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସିଆ ପାଇଁ ଗଠିତ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଦେଶ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ଉପ କମିଟିରେ ସେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଛି। ଆର୍ଥିକ, ସାମରିକ, ଗୋଇନ୍ଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପକ୍ଷରେ ୟାହୋଙ୍କ ବୟାନ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। କରୋନା ସ୍ଥିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବନି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ ଆଡାନମ୍ ଗେବ୍ରିୟସସ୍ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ଜେନିଭା ସ୍ଥିତ WHO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏସିଆ ୟୁରୋପର କିଛି ଦେଶରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦେଶ ଏବେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଯାଉଥିବାର ମନେ ହେଉଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ହେଉଛି ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଯଦି ଲୋକେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଇ ଦେଖିନେବା ଆମର ଫରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। Trump abandons student visa plan. Government reaches settlement with Harvard and MIT that had challenged the policy. Student visa plan को सी मना करुचंती। Trump administration has walked back on a policy that would have stripped international college students of their US visa if their coursework was entirely online, ending a proposed plan that had thrown the higher education world into turmoil. Okay, so let's see. Google may hop into geo platforms. What the blows? Bloomberg report says Google in talk to invest $4 billion into geo platforms. 12 investors, including Facebook, have pumped in rupees 1.1 lakh crore into geo platform. Google plans to invest 75,000 crore in India in the next 5 to 7 years. Okay, thank you. चलते देखने नेक्स्ट न्यूज कौन अच्छी देखो। जीवन बचाइब प्लाज्मा थेरापी। जनक प्लाज्मारे 2-5 जन चिकित्सित हेबे। प्लाज्मा नेबार 3-7 दिन भितर सुस्थ होउथार दाबी। इबोला समय भी साजिथिला परदान।
ଦେଶରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସାକୁ ଆପଣାଇ ଆମେରିକା, ଚୀନ ସମେତ ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇପାରିଛି ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରେ ରକ୍ତ ବାହାରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦିଆ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ସେହି ଘାରେ ଚାଦର ଭଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ଼କୁ ହିଁ ପ୍ଲାଜମା କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଜମା ମଣିଷରେ ଥିବା ରକ୍ତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକି ପୁରା ଶରୀରରେ ହରମୋନ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଭାଇରସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ପ୍ଲାଜମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଭାଇରସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ତଥା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ନିକଟରେ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ରୋଗକୁ ହରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ଲାଜମା ନିଆଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଏହି ପ୍ଲାଜମାକୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ଲାଜମା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ ମଡ଼ିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତତ୍ ତକ୍ ବାଏ ବାଏ।